رمضان المبارک کی آمد ہے کیونکہ تو میں روزوں کے حوالے سے اور اس کی رمضان کی فضیلت کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک قول ہے اور حضرت علی فرماتے ہیں، قربان ہو جائیں آپ اس قول پہ، حضرت علی فرماتے ہیں اگر اللہ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا، اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ رب العزت اس امت کو کبھی بھی رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ فرمایا یہ رمضان اور سورہ اخلاص جو دیا ہے اس کی برکتیں اتنی ہیں، بندہ اگر اس سے واقعی برکتیں اٹھائے تو عذاب سے بچ سکتا ہے۔ یہ دیا ہی اس لیے ہے کہ تم اس کی برکتیں اٹھا لو تو تم پہ عذاب نہیں ہوگا۔ فرمایا اگر رب کو دینا عذاب مقصود ہوتا تو کبھی بھی انسان مسلمان کو، امت محمدی کو یہ برکتیں رمضان اور قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کی نہ ملتی۔ اس کی اتنی برکت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سنو، فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن شفاعت کریں۔ کتنی؟ فرمایا ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے روزہ۔ فرمایا روزہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے رب میری وجہ سے یہ کھانے پینے اور خواہشات سے رکا تھا، اے رب تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں اس کی سفارش کر دینا، اس کی مغفرت کر دینا، اسے جنت میں داخل فرما دینا۔ رب فرمائے گا اس روزے کی شفاعت کے صدقے میں اس بندے کو جنت میں داخل کرنا۔ یہ ہمارے وہ روزے ہیں جو ہم رکھتے ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے۔ یہ وہ قرآن ہے جو آپ پڑھتے ہیں، قرآن کہے گا اے رب راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھتا تھا، سونے سے باز رہتا تھا، میری شفاعت قبول کر، رب اس قرآن کی شفاعت کے صدقے سے جنت میں عطا فرما۔ تو ہم قدر کریں رمضان کی بھی اور قرآن کی۔ پورے سال آپ اسلاف کی سیرت اور بزرگوں اور صوفیاء کرام کی سیرت پڑھیں، پورے سال وہ انتظار کرتے تھے کہ یا اللہ رمضان عطا فرما، اے اللہ ہمیں رمضان تک زندگی عطا فرما، اے اللہ عافیت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان عطا فرما۔ تو پورے سال انتظار کرتے تھے وہ، کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے جس نے جان پوچھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا، کتنے؟ میں پوری زندگی بھی روزہ رکھتے رہے نا، اس ایک روزے کا کمی کو پورا۔ ہمارے تو روش، انداز، طرز اور نہج ہی بدلا ہوا لوگوں کا نا، جوانوں کا۔ وہ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، میں روزہ نہیں رکھتا۔ یار میں مانگا کھاتا ہوں، میں سگریٹ پیتا ہوں، میں اسموک کرتا ہوں، میں نشہ کرتا ہوں، میرا نشہ ٹوٹتا ہے، میں پاگل ہو جاتا ہوں، میں چیزیں پھینک دیتا ہوں، میں لڑنے لگتا ہوں، میں روزہ نہیں رکھتا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ۔ کس دور میں آپ اور میں جی رہے ہیں، کتنا کمزور ترین آپ کا اور میرا ایمان ہو گیا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ اتنی معمولی چیزوں پر انسان تیار ہے اپنا روزہ چھوڑنے کے لیے، فرض چیز کو چھوڑنے کے لیے۔ تو پوری زندگی میں میرے اور آپ کی برکتیں کیسے ہوں گی بھائی؟ ماں باپ بھی ایسے سکون میں، جوان اولادیں سامنے گھر میں رہ رہی ہے، روزہ نہیں رکھ رہی اور اسے ٹوکتے بھی نہیں، اسے بولتے بھی نہیں، ارے بھائی کون بولے اسے، ٹھیک اس کی مرضی، رکھنا چاہے رکھ لے۔ کوئی کپڑے تبدیل کر رہا ہے، وہ ٹھیک ہے کپڑا پہننا چاہے پہن لے، وہ پہننا چاہے وہ پہن لے، اس کی مرضی ہے۔ تمہاری مرضی ہے، تمہاری اولاد ہے، آپ کو اس کو تادیب کرنی پڑے گی، اسے ڈانٹنا پڑے گا، سکھانا پڑے گا، نہیں تو ٹھیک ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک لیڈر ہے، ہر ایک سرپرست ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صرف حکمرانوں کی پکڑ نہیں ہوگی، وہ گھر میں رہنے والے ماں باپ کی بھی پکڑ ہوگی جو اپنے چھوٹے بچوں اور جوان ہوتی اولادوں کی تربیت نہیں کرتے، جو نماز کے لیے نہیں پوچھتے، جو روزوں کے لیے نہیں بولتے۔ نہیں ہم تو نہیں بولتے بھائی، ہم نہیں بولتے، ہاں کمائے نہیں تو ہم بولتے ہیں، ہمارے کام نہ کرے تو ہم بولتے ہیں، ہمارے ذاتی کام پہ بات آ جائے تو ہمیں غصہ بھی آ جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی ہو، نمازیں بھی چھوٹے، روزے بھی چھوٹے، تو پھر ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ آج کے والدین کو بھی سوچنا پڑے گا، آپ اپنے نوجوانوں کو تھوڑا کھینچیں، تھوڑا تعدیب کریں، سکھائیں، سختی کریں، سرزنش کریں، پنشمنٹ دیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی سلیقہ نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں تمہاری جگہ ہی نہیں ہے بھائی، مسلمانوں کا رمضان ہے اور تم روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو، کس کام کے ہو تم؟ انوکھا کام کر رہی ہیں۔ میری جاب، نیچر آف جاب ایسی ہے کہ میں نا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ بھائی کیا نیچر آف جاب ہے؟ بس وہ ہارڈ ورکنگ ہے بڑا۔ ایسے ایسے آپ کو لوگ مل جائیں گے جو بہترین کام ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں پھر بھی وہ روزے رکھتے ہیں ماشاء اللہ۔ ایسے ایسے آپ کو بزرگ مل جائیں گے جو بزرگی کے عالم میں بھی روزے رکھتے ہیں۔ آپ شوگر پیشنٹ میں ایسے مسائل بھی آ جاتے ہیں کہ جہاں روزے کی رخصت ہے، شریعت رخصت دیتی ہے کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جب صحت مند ہو جائے قضا کر لیں، صحت کی امید نہیں ہے تو فدیہ دے دیں، لیکن اس کے باوجود وہ شوگر پیشنٹ افراد بزرگی کی حالت میں بھی آپ کو روزے رکھتے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، حدیث بھی تو ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا سومو تصحو، تو روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ ارے نادانو، تمہاری صحت یابی کا راز ہی روزے میں چھپا ہے، اور تم سمجھتے ہو روزہ رکھ کے چکر آ جائے گا، کمزوری آ جائے گی؟ نہ،
तुम रोजे रखो तो सही, फरमाया सूमू तस्रीफू, रोजा रखो तो सही, तुम सेहतयाब हो जाओगे। वो एक योशिनोरो ओशिमी जो था जैपनीज बायोलॉजिस्ट, उसकी रिसर्च है ना, तफसील है, मैं खुलासा बता रहा हूँ, उसने यही रिसर्च की थी। अगर कोई साल में 20 से 25 दिन और 14 से 15 घंटे भूखा रह लेना, उसकी बॉडी में ऑटोफैगी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जो बॉडी में अनडैमेज सेल्स होते हैं उनको हमारे नेचुरल सेल्स खाना शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से इंसान कैंसर की बीमारी से बच जाता है। इस रिसर्च पे ना उसे नोबेल प्राइज मिला था, दुनिया का नंबर 1 इनाम, इस रिसर्च की बुनियाद कि फास्टिंग हैज अ लॉट साइंटिफिकली एंड मेडिकली बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑफ जापानीज बायोलॉजिस्ट। वो कहते हैं ये फास्टिंग जो है ना, ये तिब्बी तौर पे, साइंसी तौर पे इंसान के लिए बड़ा फायदेमंद है। अरे हमने झूम के कहा, तो अब रिसर्च करके बता रहा है। फैलाए हुए गोशाए दामान तजस्सुस, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 14 सदियों पहले ही फरमा दिया, सूमू तसीहू, रोजा रखो तो सही, सेहतयाब हो जाओगे। तुम्हारी और मेरी सेहत का राज ही रोजे में छुपा है मेरा भाई, तुम्हारे नशे का इलाज भी रोजे में हो जाएगा, तुम रोजे रखो तो सही। क्यों परेशान होते हो? तो तुम्हारी सेहत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी कुव्वत, सब का इलाज रोजे में मौजूद है, रोजे रखो तो सही। फरमाया रोजा रखो, उसको नहीं छोड़ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो एक रोजा अल्लाह की रज़ा के लिए रखे, कितने फजीलत बयान होगी, जो एक रोजा अल्लाह की रज़ा के लिए रख ले, अल्लाहु अकबर। मुस्नद अबी आला की रिवायत, फरमाया अल्लाह ताला उसे जहन्नम से इतना दूर कर देता है जितना कौवा अपनी पैदाइश से, अपनी विलादत से, अपने बॉर्न होने से उड़ना शुरू करे और यहाँ तक कि उसकी मौत आ जाए। एक रोज़ा जिसने रखा, हदीस पाक, फरमाया अल्लाह उस मुसलमान को जहन्नम से इतना दूर कर देगा कि जितना कौवा अपने पैदा होने से उड़ा और अपनी मौत तक उड़ता रहा, इस दौरान में अपनी पूरी जिंदगी में वो जितना उड़ा मुस्तकिल, जितना फासला तय करेगा, अल्लाह एक रोजे के बदले में जहन्नम से इतना दूर कर देगा। अब सवाल ये है कि कौवा जीता कितना है, कौवे की उम्र कितनी है? तो बुनियादुल तालिबीन उठाएं, उसमें लिखा है कि कौवे की एक औसतन दरमियानी उम्र कौवे की जो है ना वो 500 साल है। यानी एक कौवा पैदा हुआ और वो उड़ना शुरू करे, 500 साल तक कौवा जितना उड़ता रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक रोजे के बदले में जहन्नम से इतना दूर कर देगा। एक रोजे के बदले में, फरमाया जहन्नम से इतना दूर होगा एक रोजे के बदले में। तो जो 30 रोजे रखे, मुकम्मल रखे, अल्लाह की रज़ा के लिए रखे, कुव्वत से रखे, ताकत से रखे, तौफीक आफियत से रखे, जज्बे से रखे, शौक से रखे, अल्लाह उसे कितनी बरकत अता फरमाए। हम ये सोचते ही नहीं है। एक मफहूम है मेरे जहन में इस वक्त, फरमाया कि अगर इस रमज़ानुल मुबारक में कितनी बरकतें, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। फरमाया अगर अल्लाह के बंदे और हुजूर के उम्मती को, अल्लाह अकबर, फरमाया ये इल्म हो जाए ना कि रमज़ान में अल्लाह की कितनी रहमतें नाजिल होती हैं, तो वो हाथ उठाए और दुआ करे, अल्लाह काश पूरे साल ही रमज़ान हो, काश पूरे साल ही। हमें अंदाज़ा ही नहीं है कितनी बरकतों वाला भाई, कितनी रहमतों वाला भाई। मैं अगर तुम इमेजिन कर लो, तुम्हें अंदाज़ा तो हो, तुम उस हद तक पहुंच तो सको यकीन की कि तुम्हें नजर आए और तुम्हारी बातिन की आंख रोशन हो जाए और तुम समझ सको कि रब की रहमतें कितनी नाजिल होती है, तो फिर तुम खुद हाथ उठाओगे और कहोगे, रब काश पूरे साल ही रमज़ान होता। ये आलम है इस महीने में बरकत और रहमतों का, और हम फिर भी महरूम हो जाएं। तो रमज़ान की तैयारी ये होती है कि रमज़ान से पहले अपनी चीज़ों को सेट करना शुरू करें, अपनी रूटीन को, अपने जहन को, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना शुरू करें, अपनी सुस्तियों को माइनस करना शुरू करें। एक गाड़ी फुल स्पीड में आ रही हो और अचानक कोई चीज़ सामने आ जाए, वो इमरजेंसी ब्रेक लगाए, कुछ भी ब्रेक लगाए, गाड़ी स्लिप हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी, क्योंकि ब्रेक अचानक लगा है ना। ऐसा ही है, ब्रेक अचानक लगा। हाँ, एक चीज़ दूर से नज़र आ रही है, गाड़ी भले ही जितनी ही स्पीड में हो, लेकिन वो गाड़ी जब देख रही है कि सामने कोई है, तो अपनी गाड़ी को स्पीड को स्लो करना शुरू करें, ब्रेक लगाना शुरू कर दें। अब आप मुझे बताएं, जहां उसे रुकना है वहां तक आराम, सुकून और तसल्ली से गाड़ी रुक जाएगी ना, क्योंकि उसने ब्रेक आहिस्ता आहिस्ता लगाने बहुत दूर से ही शुरू कर दिया। क्या वजह है कि रमज़ान आता है तो बाहर आप देखें, तरावी भी शुरू, तो रोज़े भी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, पंजगाना नमाज भी बेहतरीन, ये नौजवान चल रहा है। 5 रोज़े गुजरेंगे, इसका रोज़ा भी छूट रहा है, इसकी सहरी भी छूट रही है, इसकी फजर भी छूट रही है, इसकी तरावी भी गायब, फिर ठंडा पड़ गया। ये ऐसा क्यों हुआ? इसकी गाड़ी बड़ी स्पीड में थी गुनाहों की, समझ रहे हैं आप? गाड़ी बड़ी
बहुत स्पीड पे थी, सारे गुनाह अपने ऊपर सवार थे और चल रहा था, और रमज़ान अचानक इसके लिए सामने आ गया। अब जैसे अचानक आया ना, इसने लगाए सारे ब्रेक, गुनाहों पे ब्रेक लगा लिए। अब ब्रेक लगा लिए ना, अब रमज़ान शुरू हो गए। अब इसने ब्रेक लगा के कुछ देर तो, कुछ दिन तो, कुछ रोज़े तक तो अपने आप को संभालना चाहा, लेकिन फिर नफ्स ने क्या किया, इसे डिसबैलेंस कर दिया। वो ब्रेक अचानक लगे थे ना, अब ये डिसबैलेंस हो गया, आगे अपनी रविश पर वापस, अपनी दोबारा लाइन उसी पे आ गया। वही सुस्तियाँ गालिब, वही नफ्स की आदतें और खबासतें और गलाजतें इस पे गालिब हो गई। अगर ये करता यूं, जैसा कि अभी समझाया जा रहा है, रमज़ान आ रहे हैं, पता लग गया, अपनी बुरी आदतों पर गौर करना शुरू किया, अपने गुनाहों को माइनस करना शुरू किया, अपने बुरी आदतों को छोड़ना शुरू किया, नमाजों की पाबंदी अभी से शुरू कर दी। अब ये लाइन इसकी सेट है, अब ये तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगा रहा है, रमज़ान तक आएगा ना, सुकून से इसकी गाड़ी पूरा रमज़ान चलेगी। समझ रहे हैं? ये एक अकली मिसाल के ज़रिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो अचानक आप जज्बे में आके ब्रेक लगा तो लेंगे, और अच्छी बात भी है कि आप सारी चीज़ों को छोड़ें, लेकिन फिर आपकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी, आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। वक्त है अभी, अयाम दिन मौजूद हैं, गौर करे बंदा और अल्लाह से दुआ मांगे, ए अल्लाह मुझे ज़िंदगी अता फरमा, मुझे रमज़ान की बरकतें मिल जाए। रमज़ान में जो शख्स फौत हो जाए ना, हदीस का मफ़हूम है अल्लाह ताला उसको हिसाब किताब भी नहीं करता, बिना हिसाब के उसे मग़फ़िरत मिलेगी रमज़ान में फौतगी अगर हो जाए। तो रमज़ान की बरकतें तो आप जितनी बयान करें कम है, करते चले जाएं, उसमें डूबते चले जाएं। बस कहने का मकसद ये है कि इसकी बरकतों को अपने जहन पे तारी करें, अपने आप में महसूस करें। देखें, रूहानियत का ताल्लुक आपके अपने मन से होता है। हम कहते हैं यार अब के रमज़ान में ना वो बात नहीं है, आप लोगों से ये जुमला सुनेंगे और बोले भी जाते हैं, अब के रमज़ान में ये बात नहीं है यार, रूहानियत नहीं है, वो वाली बात नहीं है, वो सहरी इफ्तार की वो रौनक नहीं है, वो तरावी में वो मज़ा नहीं है। क्यों नहीं है? हालांकि आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो इसी वक्त में रूहानियत भी पा रहे हैं, रब की मोहब्बत के सफ़र भी तय करते जा रहे हैं, उनको रोज़े की रूहानियत भी मिलती है, नूरानियत भी मिलती है। तो मतलब ये कि फिर ये नहीं है कि बरकतें उठा ली गई, मतलब ये है कि हम खुद महरूम हो गए। तो अपनी चीज़ों को उस तर्ज, उस तरीके और उस अंदाज से अदा करें कि जैसा करने का हक है, तो फिर मुझे और आपको उसकी बरकतें मिलेंगी और खूब मिलेंगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शुआबुल ईमान की रिवायत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, देखिए रोज़ेदार है ना, फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, फ़राइज़ और वाजिबात में कोताही नहीं है रोज़ेदार है, और रोज़ेदार सो रहा है, क्या कर रहा है? आपकी और मेरी निगाह देख रही है कि वो सो रहा है, लेकिन हदीस की रोशनी में पता है आपको क्या है? वो सो रहा है, आप और मैं देख रहे हैं वो सो रहा है, फिजिकली वो सो रहा है, और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं फरिश्ता लिख रहा है ये इबादत कर रहा है। क्यों? फरमाया रोजेदार का सोना भी इबादत है, रोजेदार का सोना भी इबादत है। फरमाया रोजेदार खामोश है, बिल्कुल खामोश है, साइलेंट, कुछ भी नहीं बोल रहा, तुम सबको नजर आए रोजेदार खामोश है, कुछ पढ़ भी नहीं रहा, लेकिन फरमाया सुनो फरिश्ते लिख रहे हैं ये तस्बीह कर रहा है, क्योंकि रोजेदार की खामोशी भी तस्बीह है। रोजेदार का सोना इबादत और रोजेदार की खामोशी भी तस्बीह है। और फरमाया और सुनो रोजेदार वो शख्स, वो इंसान और वो बंदा मोमिन है कि अगर हालत रोज़ा में वो हाथ उठाए तो जो दुआ मांगे अल्लाह वो कबूल फरमा लेता। ये बरकत है रोजेदार की। फरमाया सोना भी इबादत, खामोशी भी तस्बीह, और दुआ करे तो अल्लाह वो कबूल करता है। तो मैं और आप ये बरकतें तब पाएंगे जब हम वाकई रोज़ा रखें और तरीके ढंग और सलीके से रखें, रोज़ा रखें, इसमें बिल्कुल भी सुस्ती ना करें। ये रमज़ान की बरकतें मुझे और आपको हासिल करनी है और हर सूरत करनी है। एक और तवील हदीस है, इंशाअल्लाह मैं किसी और मौके पे सुनाऊंगा, बस आखिर हदीस मुबारक सुन लीजिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जामे सगीर की रिवायत, फरमाया माह रमज़ान में अपने घर वालों के पे खर्चा करो, कुशादगी करो। अल्लाह बोले सुभान अल्लाह। फरमाया माह रमज़ान में तुम अपने घर वालों पे, अहलो अयाल पे खर्चा करोगे ना, कुशादगी करोगे, तो होगा क्या? फरमाया कर तो तुम अपने घर वालों पे रहे हो ना खर्च, फ़ायदा तो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को हो रहा है ना, बेनिफिट्स, खाना पीना, लिबास, वसी दस्तरखान, सब कुछ तुम्हारा अपने घर वालों के लिए। फरमाया लेकिन सुनो, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे रमज़ान की बरकत की वजह से कि जो तुम पैसे, जो माल अपने घर वालों पे खर्च करोगे ना, फरिश्ता यूँ लिखेगा ये अल्लाह की बारगाह में खर्च कर रहा है, ये रब की बारगाह में खर्च कर रहा है। तो मुझे और आपको चाहिए अपना खर्चा, अपना दस्तरखान अपने घर वालों पे वसी करें, और जितना अपनी इस्तिताअत और अपनी ताकत में हो घर वालों पे खुल के खर्च करें।
تو آپ جب خرچہ وسیع کریں گے تو بھائی ضرورتیں آپ کی پوری ہوں گی، لیکن فرشتہ کیا لکھے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو یہ تمام تر باتیں تھیں جو رمضان المبارک اور روزے سے متعلق میں نے آپ سب کے سامنے روایات اور احادیث پیش کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ روزے کا حقیقی مفہوم سمجھنے کی، روزے کی روحانیت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ چھوٹے موٹے عذر کو چھوڑ دیں، اپنے نفس کو جھنجھوڑیں، اور جوان ہے، مرد جوان ہے نا، ابھی نوری جواں تم ہو، تو جوانی کا وقت ہے، عبادت کا وقت ہے. بھرپور روزے رکھیں، مکمل روزے رکھیں، پورے روزے رکھیں اور خوب عبادت کریں. اور یہ درس یوں سمجھے ہمارا اختتامی درس ہے. پھر انشاءاللہ عید کے بعد دوبارہ سلسلہ شروع ہوگا، لیکن نیکسٹ سنڈے ہمارے پاس اس وقت موجود ہے. تو ہم نے یہ طے کیا ہے اور ارادہ کیا اور نیت کی ہے انشاءاللہ جو ہمارا سوال جواب کا سیشن ہوا تھا کوسچن آنسر کا، وہ ہم روزوں کے مسائل کے سلسلے میں رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ سنڈے جو ہے وہ کوسچن آنسر کا سیشن رکھیں گے، اور روزوں کے مسائل جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہوں وہ آپ اسی وقت رینڈملی پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے جو بھی جوابات ہوں گے وہ آپ کو پیش کر دی جائیں گے. تو آؤٹ آف ٹاپک ہم ڈسکشن نہیں کریں گے، روزے سے متعلق ہوگی. تو پورا ہفتہ آپ کے پاس جو بھی آپ کے ذہن میں روزے کے حوالے سے سوال ہو، کنفیوژن ہو، کچھ بھی رمضان اور روزے کے حوالے سے، وہ آپ نیکسٹ سنڈے ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. عشاء کی نماز ہو سکے تو یہیں پہ ادا کریں، ورنہ عشاء کی نماز پڑھ کے فوری حاضر ہو جائیں. عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ 1-1.5 گھنٹے کا ہمارا سیشن ہوگا، اور اس میں ہم پھر ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں گے اور سوالات کا سیشن ہوگا. ٹھیک ہے، اور رمضان المبارک میں ہم نے سوچا ہے کہ ایک افطار کم از کم انشاءاللہ آپ بھی وقت نکالیں اور ہم بھی وقت نکالیں، ایک ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بولیں انشاءاللہ. ہاں، اور جو قربتوں میں رہنا چاہے اور رابطے میں رہنا چاہے اور جسے ہماری یاد ستائے تو پھر اس کے ساتھ ہم سحری کا بھی بندوبست کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو سحری کا بھی کر لیں گے. ایسے وقت نکالیں. اور رمضان میں یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ لا تعلق ہو جائیں، رمضان میں اس لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ شیطان تو ویسے ہی بند ہو جائے گا. تو عبادتوں میں آپ بھی مصروف ہوں گے، سب کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کو یاد آئے اور ملنا چاہیں تو رابطہ کر کے ملاقات بھی کر سکتے ہیں. اور اس طرح ذہن میں رکھیے گا ایک افطار انشاءاللہ ہم کریں گے، سحری بھی کوئی ایک ساتھ کر لیں گے، اور عید پہ بھی ملیں آپ لوگ کا کریں. ٹھیک ہے، رابطہ رکھیں، اور پھر عید کے بعد انشاءاللہ بھرپور انداز سے اسی طرح اپنا درس شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.